صبح بدا من طلعته. عمار بن یاسر بڑا شروع میں کلمہ پڑھا. ان لوگوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں جنہوں نے آغاز اسلام میں کلمہ پڑھا. حالات اور طرح کے اذیت، میرے حضور کو بڑی اذیتیں دی جاتی تھی. ابو لہب، عقبہ بن ابی معیط، یہ حضور کے دو ہمسائے تھے. کچھ نفسیاتی تکلیفیں لوگ دیتے ہیں، ذہنی طور پر پریشان کرتے. مزاج ہوتا ہے. وہ دونوں کیا کرتے تھے، وہ سارا اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ لا کے حضور کے دروازے پر پھینک جاتے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے تھے کیا خوبصورت حق ہمسائیگی ادا کرتے ہو، کیا اچھا تم حق ہمسائیگی. اور دونوں طرف کے ہمسائے تکلیف دیتے، اذیت دیتے، حضور کو پریشان کرتے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا ہمسایہ بھی اسی طرح کرتا تھا. تو اپنے گھر کا سارا گند کچرا اٹھا کے آپ کے گھر میں پھینک دیتا. ایک دن بھی پھینکا، 2 دن بھی پھینکا، 3 دن بھی پھینکا، 4 دن بھی پھینکا، 5 دن بھی پھینکا، مہینوں بیت گئے. ایک دن کہنے لگا میں روز کچرا پھینکتا ہوں. خود ہی کہنے لگا آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ آپ فرمانے لگے میں نے ایک برتن رکھ دیا ہے، ایک جھاڑو رکھ دیا ہے. جب تو کچرا پھینکتا ہے تو میں اٹھا کے باہر پھینک آتا ہوں. اب تو بند نہ کرنا، اس لیے کہ مجھے عادت ہو گئی ہے. اب میں نے اپنے ٹائم میں سے ٹائم اس کچرے کو دینا شروع کر دیا ہے. اب تو بند نہ کرنا، اس لیے کہ مجھے اب اس بات کی عادت ہو گئی. اب میں روز اٹھاتا ہوں اور اٹھا کے ذرا باہر پھینک آتا ہوں. میں عادی ہو گیا ہوں تیری اذیت کا، اب میں تیری تکلیف کا. آپ میں سے بہت سارے لوگ شہروں کے رہنے والے ہیں. ہمارے دیہاتوں میں یہ ہوتا تھا کہ کسی بوڑھے بابے کو بچے چھیڑتے تھے. کبھی کبھی غلط کرتے تھے، ایسا کرنا نہیں چاہیے، لیکن بزرگ کو چھیڑتے تھے، تنگ کرتے تھے. کبھی وہ بچے نہ چھیڑتے تھے تو بزرگ خود کہتے تھے کہاں مر گئے آج سارے. اصل میں وہ پیار ہوتا تھا، وہ پیار لگ جاتا تھا، بتاتے نہیں تھے. لیکن علاقے کے بچوں کے ساتھ وہ غصہ ہوتا تھا، وہ چھیڑتے تھے. لیکن کئی دفعہ کوئی بندہ دشمنی کرتا ہے تو بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے. سجدے کا ذوق بڑھ جاتا ہے، عبادت کا مزاج بڑھ جاتا ہے، انسان کی طبیعت کے اندر خاص قرب آتا ہے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بڑی تکلیف دیتے ہیں. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ ہیں وہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہے. حضرت سمیہ ان کا نام تھا، اسلام کی پہلی شہیدہ. ان کے زیر ناف ابو جہل نے نیزہ مار کے انہیں شہید کر دیا. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کو اتنی تکلیفیں دی گئیں کہ وہ ان اذیتوں کی وجہ سے دنیا سے پردہ کر گئے. حضرت عمار بن یاسر کو خود کافر اتنا مارتے تھے کہ وہ اپنے حواس کھو بیٹھتے تھے اور ایسی باتیں کرتے تھے کہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ عمار بن یاسر بول رہے ہیں. اتنی سخت اذیت دیتے، اتنی سخت. دکھ قبول محمد بخشا، راضی رہن پیارے. دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رہن. اتنی تکلیف دیتے کہ حضرت عمار بن یاسر حواس کھو بیٹھتے، تکلیف میں آتے. بڑا سہا، بڑا برداشت کیا. ایک دن میرے رسول پاک تشریف لائے اور حضور نے کہا او آل یاسر میں تمہیں مبارک دینے آیا ہوں. رب کریم نے تمہارے لیے جنت میں مکان بنا دیے ہیں. حضور نے تمہارے لیے، اللہ نے تمہارے لیے جنت میں مکانات، تمہیں مبارک ہو. تمہاری اذیتیں، تمہاری تکلیفیں، تمہارے درد، تمہاری راتیں کام آ گئی. مالک نے تمہارے لیے مکانات بنا دیے ہیں، حالات ٹھیک کر دیے ہیں، طبیعتوں میں بہتری آ گئی ہے. میرے محبوب کریم رؤوف الرحیم سید عالم نور مجسم شفیع معظم آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں خوشخبری سنا دی. حضرت عمار کہتے ہیں پھر حالات بدلے. پھر میں نے جو مجھے اذیتیں دینے والے تھے میں نے انہیں گڑھوں میں گرتے دیکھا. آپ فرماتے ہیں ابو جہل کی لاش اٹھانے والا بھی بدر میں کوئی موجود نہ تھا. اور ابو لہب جو مجھے تکلیفیں دیتا تھا وہ مکے کے چوک میں مرا ہوا پڑا تھا، پر کوئی اس کے قریب جانے والا بھی موجود نہ تھا، کوئی نہیں تھا. آپ فرماتے ہیں وہ حالات بھی. حضرت عمار کا اپنا کیا حال ہوا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر ہیں. حضور نے فرمایا یہ اللہ کی تلوار ہے، یہ اللہ کی. بڑے بہادر تھے، بڑے شیر دل تھے. فرماتے ہیں کبھی معذرت نہیں کرنی پڑی، کبھی جھکنا نہیں پڑا، کبھی کسی کی منت نہیں کی. اللہ نے طاقت اتنی عطا فرمائی تھی.
हिम्मत, हौसला, सब्र, इस्तकामत इतना दिया, कभी किसी जगह पुश्त नहीं लगी। लेकिन फरमाते किसी वजह से ना एक दिन मेरा अम्मार बिन यासिर के साथ किसी बात पे इख्तलाफ राय हो गया, झगड़ा हो गया। तवज्जो है मेरी बात पर? फरमाते हैं झगड़ा हो गया। हमारा पता हाल क्या है? हमारा ये हाल होता है कि हमारा झगड़ा हो जाए तो खैर है, लेकिन अगर पड़ोसी के बच्चे लड़ पड़े तो हम कहते हैं इसकी रोजी पाक नहीं, इसकी तरबियत ठीक नहीं। हमारा भाइयों से रट्टा हो जाए तो मामला और है, किसी का हो जाए तो मामला और है। मैं बीमार हो जाऊं तो आजमाइश है, और सामने वाला बीमार हो जाए तो सजा है। फिर क्या है? बल्कि पंजाबी कहने ने कीतियां नू फड़िया है, यही कह देते। और मैं बीमार हो जाऊं तो आजमाइश आ गई अल्लाह की तरफ से। ऐसा ना करे। हमारा फतवा अपने हक में और होता है, सामने वाले के मामले में और होता है। हज़रत अम्मार बिन यासिर की बात कर रहा था। जनाब अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अम्मार बिन यासिर कहते हैं हज़रत खालिद बिन वलीद के साथ, जनाब खालिद बिन वलीद कहते हैं मेरी उनके साथ ना किसी बात में इख्तलाफ राय हो गया। तो मैं अब दलेर आदमी था, शेर आदमी था, कभी झुका नहीं था, कभी कोई मामला नहीं हुआ था, कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई थी। आप फरमाते हैं जब राय का इख्तलाफ हो गया ना, बात जरा आगे बढ़ गई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बात पहुंची। तो मेरा यह ख्याल था कि हुजूर मेरी भी सुनेंगे, अम्मार बिन यासिर की भी सुनेंगे, फिर हुजूर कोई फैसला करेंगे, पर कुर्बान जाऊं। वक्त तो बदल गया है ना, अब बहुत बड़े चौधरी हैं, बड़े सरदार हैं, बड़े सिपा सालार हैं हजरत खालिद बिन वलीद, पर वक्त बदल गया। तो हजरत खालिद बिन वलीद कहते हैं जब मैंने नबी करीम की बारगाह में बात अर्ज की, हुजूर तक बात पहुंची, तो मेरे मुस्तफ़ा ने मोटी सी बात इरशाद फरमाई। रसूल करीम फरमाने लगे भाई बात मुख्तसर सी है, जिसने अम्मार को राजी कर लिया उसने मुझे राजी कर लिया, और जिसने इसे नाराज किया उसने मुझे नाराज किया। फरमाते हैं बस मेरी कीमत पड़ गई, मेरा कद ऊंचा हो गया। हजरत खालिद बिन वलीद कहते हैं मैंने भी कहा अब बात क्या करनी है, अब तो गुजारिश ही करनी है, अब मुद्दा क्या सुनाना है, अब तो बात करनी है। फरमाते मैं आगे बढ़ा, और जैसे भी हुआ मैंने हजरत अम्मार बिन यासिर को राजी किया। हजरत अम्मार कहते एक वक्त वो था और एक वक्त ये है, जब दोनों वक्तों को देखता हूं तो कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये सारी तारीफें उस रब के लिए हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला। वक्त दे, मामलात को टाइम दे। आप देखिए अल्लाह तबारक व तआला बड़ा करीम है। वक्त के साथ जब चीजें तब्दील होती हैं, अपने टाइम हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला, बड़ा मुश्किल नहीं, अकेला आदमी, गरीब आदमी, मक्के के सारे सरदारों के काबू आ गया। हजरत हसन कहते हैं मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, हजरत बिलाल के गले में रस्सी डाल के बच्चे खींचा करते थे। यार खासा मुश्किल काम नहीं। उमैया बिन खलफ डंडों से मारता है, आपके हाथ और पैर चारपाई के नीचे रख के तो ऊपर बैठे रहते बड़ी बड़ी देर, बड़ी तकलीफ नहीं, बड़ी अजियत नहीं। लेकिन हजरत बिलाल हबशी फरमाते हैं फिर मैंने वो सारे दुख मिटते देखे। वक्त बीत गया। वही उमैया बिन खलफ एक दिन घोड़े पे था, घोड़े अपने को तैयार कर रहा था, लगाम डाल रहा था। हुजूर अलैहिस्सलाम गुजरे तो फरमाया क्या कर रहे हो? कहने लगे इस घोड़े पर बैठ के आपको शहीद करूंगा। तो हुजूर फरमाने लगे तैयारी कर ले, तुझे कत्ल मैंने ही करना है। फिर जंग के मौके पे ना हल्की सी खराश लगाई रसूल पाक ने उसे, या गले पे, तड़पता था, रोता था, सिसकता था। लोग कहते थे उमैया क्या हो गया, इतना सियाना बंदा ये क्या करता है? तो कहने लगा तुम्हें पता नहीं मुझे तकलीफ कितनी है। ज़रब तो छोटी है पर तुम्हें पता नहीं लगाई किसने है, तो छोटी पर तुम्हें खबर नहीं कि लगाई किसने है, किसने ये ज़रब लगा दी है। फिर तड़प कर सिसक कर मरा। हालात बदल जाते हैं, हालात में तब्दीलियां आ जाती। हम वक्त नहीं देना चाहते। हमारे अंदर जो हौसले की कमजोरी होती है, हमारे अंदर जो वो एक बहुत बड़ा मामला होता है कि किसी भी तरीके से ये मामला खत्म हो, किसी भी तरीके से शिफा हो, जल्द अज जल्द हम इस बात से निकलें, तो ये बात हमारी दुरुस्त नहीं है। हमें वक्त देना चाहिए। हजरत सैयदना आसिम बिन साबित बिन कैस, बुखारी में भी मौजूद है और भी बहुत सारी कुतुब में यह रवायत मौजूद है। हजरत आसिम बिन साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने ना जंगे ओहद में बड़ी दलेरी के साथ आप लड़े थे। दो लोगों को आपने कत्ल किया था, मुसाफे और हारिस को। इनकी वालिदा सलाफा बिनते साद,
सलाफा बिनते साद बड़ी मालदार औरत थी, बड़ी तेज थी। उसने कसम खाई थी कि मेरे दो बेटे चूंकि हजरत आसिम बिन साबित ने कत्ल कर दिए, उसने कसम खाई थी कि मैं ना माज़अल्लाह इन्हें कत्ल कराऊंगी और इनकी गर्दन उतरवाऊंगी और इनकी खोपड़ी में शराब भर के पीऊंगी। जुमले बोलने वाले कई दफा बड़ा ही बोल जाते। हजरत आसिम बिन साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला, सलाफा बिन साद कहने लगी कि मेरे बेटे चूंकि इन्होंने कत्ल किए तो 100 ऊंट दूंगी जो इन्हें शहीद करेगा, और फिर मैं माज़अल्लाह इनकी गर्दन उतरवा के खोपड़ी के अंदर शराब भर के पीऊंगी। हजरत आसिम बिन साबित बड़े बहादुर थे, काबू ना आ सके। काफिरों ने एक चाल चली कि मदीने से कुछ मुबल्लिग मांगे तबलीग करने के लिए। बतौर मुबल्लिग को मांगा, लेकिन रस्ते में बददियानती की, झूठ बोला, जुल्म किया, उन्हें गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके माज़ अल्लाह ताला उन्हें बेचना चाहा। हजरत आसिम बिन साबित कहने लगे मैं मैदान का आदमी हूं, मैं कैद होने से लड़ाई करने को बेहतर समझता हूं, मैं कुफार का कैदी होने से शहीद होने को फजीलत दूंगा। तलवार निकाल ली, लेज़े निकाल लिए, लड़ने लगे। अब अकेला आदमी और सामने दर्जनों बीसियों लड़ने वाले, सबका रुख जब उन्हीं की तरफ हुआ, हज़रत आसिम बिन साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समझने लगे अब शहीद हो जाऊंगा। तो आपने एक दुआ मांगी, कहने लगे ऐ अल्लाह मेरे बदन की हिफाजत करना, ऐ अल्लाह मेरे वजूद की हिफाजत करना, गोया मेरी लाश की ये बेहुरमती ना करे, अल्लाह हिफाजत करना। शहीद कर दिए गए। जैसे ही आप शहीद हुए तो वहां तो मन्नत ये थी ना माज़ अल्लाह के गला काटेंगे और माज़ अल्लाह खोपड़ी में शराब पिएंगे। उन्होंने दुआ कर दी, या अल्लाह हिफाजत करना। आप सब भी दुआ करें, या अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा, ऐ अल्लाह दुनिया में भी हिफाजत फरमा, कब्र में भी हिफाजत फरमा, हासिदों से, शरीरों से, मुफसिदों से, ऐ अल्लाह हिफाजत करना। ये दुआ फरमाई। जब आप शहीद कर दिए गए ना, लाश मुबारक करीब थी, तो काफिर गर्दन काटने के लिए आगे बढ़े तो सैकड़ों की तादाद में शहद की मक्खियां आ गई। उन्होंने घेरा डाल लिया सारे वजूद को। अब कितने को मक्खियां उड़ाएं? एक को उड़ाते हैं 10 और आ जाती हैं, 2 को उड़ाते हैं 10 और। उनका ख्याल था शायद वजूद काटने आई। वो चले गए, कहने लगे शाम को जब मक्खियां चली जाएंगी तो दोबारा आएंगे। लेकिन जब मक्खियां उड़ी तो उन्होंने वजूद को छुआ भी नहीं था। उन्होंने वजूद की हिफाजत की, दुआ मांगी थी, ऐ अल्लाह इनसे मेरी हिफाजत फरमा, मुझे साबित कदम रख। मक्खियां ने वजूद को छुआ भी नहीं। और जब रात हुई तो ना बादल थे, ना पानी था, ना हवा थी, लेकिन अल्लाह ने पानी भेजा, बारिश आई। हज़रत आसिम बिन साबित की लाश को बहा के ले गई, वजूद बहा के ले गई। सवेरे ढूंढते रहे पर उनका वजूद किसी को मिला। बाद मरन दे मुखड़ा मेरा हो जावे जे ताजा, फिर समझ लेना महबूब मेरे ने आन पड़े है जनाजा। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते एक बाबा जी नबी पाक की बारगाह में आए और जब वो वापस जाने लगे तो मैंने उम्र पूछी तो उम्र थी 96 साल। कहते बुजुर्ग जब आए ना तो ये धने जो है ना उनकी सफेद होके तो यूं आंखों पे आ गई। बड़ी छड़ी बाबा जी ने पकड़ी हुई और दोनों हाथ पकड़ के ना छड़ी के ऊपर झुके हुए एक जानी, कुर्बान जाओ। कहते जब वो बुजुर्ग मस्जिद में दाखिल हुए तो मेरे रसूल ने खड़े होकर इस्तकबाल फरमाया, खड़े हो। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़ के बाबा जी को बाजू से पकड़ा, बिठाया। हुजूर वैद पे कहा बुजुर्गों कैसे आए हैं? तो कहते वो बाबा जी बात करते तो आंख खोल के पहले हुजूर का चेहरा देखते, फिर वो बात करते तो उनके लबो लहजे के अंदर बड़ी परेशानी, बड़ी तकलीफ, बड़ी मायूसी। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, हुजूर जिंदगी सारी गुनाहों में बीत गई है, हुजूर गलतियां ही गलतियां। अल्लाह के रसूल बड़ी लंबी फहरिस्त है, पाप ही पाप है, काले स्याह दफ्तर है। हुजूर इस उम्र में आपका एक सहाबी मिला है, उसने बात समझाई है तो थोड़ा ख्याल आया है, लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मेरा वजूद बेकार हो गया है, हुजूर बूढ़ा हो गया। 3 बातें कही बुजुर्गों ने और निराली कही। कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अब तो मेरी कमर भी सीधी नहीं होती कि मैं नमाज ही सही अदा कर सकूं, बूढ़ा हो गया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मेरे अंदर ताकत नहीं कि मैं मेहनत मजदूरी करके सदके और खैरात दे सकूं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मैं तलवार लेके जिहाद भी नहीं कर सकता।
हुजूर ना मैं लंबी नमाजें पढ़ सकता हूँ, आका ना मैं सदका तो खैरात दे सकता हूँ, महबूबा ना मैं दीन के लिए कोई जिहाद कर सकता हूँ। बेकार वजूद है, बेकार बेकार वजूद को तो घर वाले बर्दाश्त नहीं करते, बच्चे दुआ करते हैं या अल्लाह अम्मा जी को पर्दा दे दे, अम्मा को पर्दा दे दे, बेकार हो गया। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं जैसे बरसात में बारिश की झड़ी लगती है, यूं मुस्तफा की आंखों से झड़ी लग गई। हुजूर खोल के रोए, खोल के। और मेरे हबीबे पाक ने फरमाया बुजुर्गो बड़े मुजाहिद हैं, दीन के लिए जिहाद करने वाले बड़े हैं, रब करीम को आपकी तलवार की इतनी हाजत नहीं। और फरमाया उसके खजाने कोई खाली तो नहीं कि आप भी गोया सदका देंगे तो भरे जाएंगे। और फरमाया फिर रब करीम की शान में इजाफा नहीं करती इबादतें, वो तो बंदे को नफा देती है। वह बुजुर्गो ना आप जिहाद करे, ना आप सदकात दे, ला लंबी नमाजें पढ़े, आप सिदक दिल से आ जाए, अल्लाह के रसूल का वादा है रब आपको बगैर हिसाब किताब जन्नत अता फरमा देगा। आना तो शर्त है कि नहीं दे, आए तो सही, ना पहुंचे तो सही, याद है उसको नहीं याद है सदका तो खैरात की जिहाद की तबलीग, आए तो सही ना। इन्ना बताइएगा अरफा सुम्मा ताबा अल्लाहु अलैहि। और कुरान मजीद ने कहा हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, क्या है भला नेकी का बदला मगर नेकी, एहसान का बदला सिर्फ एहसान। हम ना एहसान मंदी नहीं करते, मिजाज नहीं पैदा करते। अच्छा कभी एहसान मानते भी हैं तो किसी ने जो एक दो एहसान कर दिए हैं ना उसका मानते, और हमारे जो करीबी हैं जो अपने हैं जिनके एहसान गिने नहीं जा सकते, शुमार नहीं किए जा सकते, हम पर सबसे ज्यादा एहसान हमारे रब करीम का है। उसने हमें पैदा किया है, उसने हमें जिंदगी दी है, वो हमें रिस्क देता है, उसने हमें शऊर दिया है, और फिर उसके बाद हमारे ऊपर सबसे बढ़कर एहसान हमारे रसूल पाक का है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर का तो वजूद ही पूरा अल्लाह का एहसान है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, रब कहते हैं मैंने तुम पर एहसान किया है कि मैंने तुम्हें अपना रसूल अता फरमाया। हुजूर का सारा वजूद ही हमारे ऊपर एहसान। लेकिन आप देख लें उस एहसान मंदी का जो खास जज्बा होना चाहिए था और हमारे वजूद में उसके जो असरात होने चाहिए थे और हमारी तबीयत इस तरह झुकी हुई होनी चाहिए थी इस एहसान पर, वो हमारा मिजाज नहीं बनता इल्ला माशाअल्लाह। और दुनियावी एहसानों में सबसे बढ़कर जो हमारे ऊपर एहसान है वो हमारे वालिदैन का है। और कुरान मजीद में अल्लाह करीम ने फरमाया मेरा भी शुक्र अदा करो और अपने माँ बाप का भी शुक्र अदा करो, उनका भी शुक्रिया अदा करो। मैं एक दोस्त नाराज हो गए अपने घर से, तो वालिद ने उन्हें कहा ठीक है आप अलग हो जाएं, जो उनका हिस्सा था वो उनको दे दिया। 4 भाइयों में से एक को उन्होंने रवाना कर दिया। अब जाहिर है कुछ परेशान हुए, घर छोड़ना था तो एक और जगह मुंतकिल हुए, तो उनके एक दोस्त ने उनकी मदद की और उन्होंने कुछ दिन अपने साथ रखा। फिर आहिस्ता आहिस्ता मौके बन गए और जगह उनको मिल गई। तो मेरे साथ गुफ्तगू कर रहे थे, तो हम जो सादा लोग होते हैं देसी देहाती, वो हम ना एक बात ही पकड़ लेते हैं सारी जिंदगी और तस्वीर का दूसरा रुख देखने को तैयार नहीं होते। कहने लगे जी ये मेरा मौसम है, इसने इतने दिन मुझे घर रखा, कोई 20-25 दिन इसने मुझे अपने घर रखा, फिर इसने मेरे साथ ताउन किया, फिर कारोबार चलाने में मेरी मदद की, फिर मुझे मकान लेके दिया। 1-2 साल तक किस तरह इसने मुझे सपोर्ट किया कि मैं टांगों पे खड़ा हो गया। अम्मा अब्बा ने तो मुझे निकाल दिया था और उनके वो शिकवे भी बयान करने लगा, शिकायतें भी करने लगा। तो मैंने उसे कहा कमाल है ना, जिसने 20 दिन घर में रखा वो मौसम है, और जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा उसके बारे में तेरा रवैया ही बदल गया है। आप गौर करेंगे और समझेंगे इस बात को कि 9 माँ ने पेट में रखा, तो क्या दुख से है, क्या तकलीफ है। और मैंने कहा इसने 2 साल सपोर्ट की है और ये तो तेरा मौसम है। और जिस बाप ने इतनी सपोर्ट की कि तेरे 3 बच्चे भी हो गए, तो वो बस 1-2 मिनट में तो वो चुप कर गया। मैंने कहा तुम्हें ये सपोर्ट नजर नहीं आई? हम जो पीर साहब तक पहुंचे, हम जो उस्ताद साहब तक पहुंचे, हम जो दोस्तों तक पहुंचे, हम जो रिश्तेदारों तक पहुंचे, हम जो औलाद तक पहुंचे, हम जो ससुराल तक पहुंचे, हम जहां भी पहुंचे, इस पहुंचने में पहला किरदार हमारे माँ बाप का है। ये पहली दरसगाह है। ओ भाई थोड़ा सा ना अपने माँ बाप के लिए बाजू बिछे हुए हो, मोहब्बत हुई हो। और यार मेरे रसूल पाक
کریم محبوب علیہ السلام معصوم آمنہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام نے نہ فرمایا جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں نہ کیا اس نے اللہ کا بھی کوئی نہیں کیا۔ اگر تو کسی کا احسان مند ہی نہیں، اگر تو کسی کا مشکور ہی نہیں تو اللہ کا کیا شکر ادا کرے؟ حضور نے فرمایا جب کوئی تمہارے ساتھ نیکی کرے تو بہترین بدلہ دینے کی کوشش کرو۔ وہ بابا بلے شاہ صاحب نے نا کتے کی وفاداری کا بیان فرمایا ہے، اور بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ بابا صاحب کہتے ہیں کہ کتا جو ہے نا اس کے ہم مالک ہے، تو ہمارا بھی تو کوئی مالک ہے نا۔ فرماتے ہیں ایک روٹی کتے کو ڈالتے ہیں، دوسری مانگے تو کئی دفعہ لوگ جوتا بھی مار دیتے ہیں، لیکن خود مالک جو ہے کتے کا وہ پنکھے کے نیچے اے سی کے نیچے سویا ہے، اور کتا جا کے صبح کسی درخت کے نیچے سوتا ہے، اور ساری رات مالک سویا ہوا ہے، یہ پہرے داری کر رہا ہے، اور کسی کو بھی اس کے گھر میں آنے نہیں دے رہا۔ کہتے ہیں تو کتے کا مالک ہے تو تیرا بھی تو کوئی مالک ہے نا۔ اور 4 سال بیماری آ جائے تو لوگ معاذ اللہ کے شکوے کرتے ہیں، اور تو جوتے مارتا ہے تو تیرا جانور تیرے گھر سے جانے کو تیار ہے۔ لوگ بوری میں ڈال کے بند کر کے چھوڑ آتے ہیں، اسے پتہ ہے مالک چھوڑ گیا ہے، لیکن گھر آنے سے پہلے بلی پھر آ جاتی۔ ایک برکی دا قدر پچھانن پامے مالک ہو من سکتے۔ احسان کسی کا تو یاد رکھا جائے۔ اور جو لوگ احسان مند تھے، حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے میں نے دیکھا ایک شخص کے پیچھے پیچھے ہرن چل رہا تھا، وہ ذرا میرے قریب آیا تو میں نے اسے آگے کہا کہ یہ ہرن تو بندہ دیکھ کے بھاگ جاتا ہے، تیرے پیچھے کیسے چل رہا ہے؟ تو سعدی فرماتے ہیں وہ شخص کہنے لگا اس کا بچہ مر رہا تھا، میں نے بچایا ہے، میں نے اس کے بچے کو پانی پلایا ہے، گھاس کھلائی ہے، تو جب سے یہ دم ہلاتا ہلاتا میرے پیچھے ہے۔ حضرت سعدی فرماتے ہیں اس کے گلے میں رسی کوئی نہیں تھی، پر اگر اس کے گلے میں کوئی رسی تھی تو احسان کی رسی تھی، جس سے وہ بندھا ہوا پیچھے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ کوئی تو ایسی رسی، یہاں تو بھائی اتنا عجیب معاملہ ہو گیا ہے۔ وہاں ایک بہت بڑے بزرگ عالم ہیں، تو ایک دن فرما رہے تھے یار حد ہو گئی ہے، جن کو پڑھایا تھا لکھایا تھا وہ مقابلے میں آ کے بیٹھ گئے، ہم نے شاگرد بنائے تھے کہ دشمن تیار کیے تھے۔ وہ عربی کا ایک محاورہ ہے نا جس سے نیکی کرو پھر اس کے شر سے بھی بچو، بعض تو اسے حضرت علی کا قول بھی کہتے ہیں۔ اپنی زندگی میں یہ مزاج کبھی نہ بنائیں، کبھی نہ بنا، کبھی کوئی ایسی طبیعت کے اندر بات نہ لائیں۔ لوگ مختلف لوگوں کے بارے میں نام لے کے ٹھٹھا کرتے ہیں معاذ اللہ، اور بڑی بڑی باتیں سناتے ہیں۔ ایک خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی کچھ عرصہ پہلے، تو ایک انتہائی غریب آدمی کے گھر میں میں نے انہیں ڈیوٹی کرتے دیکھا، تو میں نے کہا اب یہاں ڈیوٹی کرتے؟ کہنے لگے یہ ہمارے صاحب بڑے امیر ہوتے تھے، غریب ہو گئے، سب چھوڑ گئے، حالات کا تغیر بدلا۔ تو میں نے کہا آپ کیوں نہیں چھوڑ کے گئے؟ کہنے لگے کیا کروں، مجبوری ہے، نمک خار ہوں، ان کے گھر کا نمک کھایا ہے، اب حالات کے تغیر اصلہ نال جے نیکی کریے، وہ نسلہ تاک نہیں پھوڑ دے۔ تو وہ میرے دوست کہنے لگے میں نے اسے 20 دفعہ کہا ہے کہ تو چلا جا۔ سب چلے گئے اور میرے پاس گنجائش بھی نہیں، لیکن یہ کہتا ہے یہی روٹی کھائی ہے، جب راج کے ملتی تھی تب بھی کھاتے تھے، اب ایک ملتی آدھی آدھی کھائیں گے۔ رہنا یہیں پہ ہے، احسان مندی کا مزاج، اور بالخصوص اپنے قریبیوں کے بارے میں، اپنے اہل خاندان میں سے قریبیوں کے بارے میں احسان مندی کا مزاج بنائیں۔ اپنی طبیعت سے ناشکری، اپنی طبیعت سے رشتوں کو توڑنا، اپنے مزاج سے اپنے قریبیوں کے احسانات کو بھول جانا، اس سے باہر آئیں۔ اپنے اساتذہ کے لیے جذبات پیدا کرے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے استاد بدرجے باپ کے ہے، اور اس استاد سے کون مراد ہے؟ شیخ مرشد بھی اسی میں داخل ہے، جس سے ہم تربیت لیتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ ہمیں کوئی خیر نصیب کرتا ہے، جس کی بات سے کچھ سیکھتے ہیں وہ بھی اس میں داخل ہے۔ فرماتے ان کا حق ہے، اور جو حق والے تھے انہوں نے حق اس طرح سمجھا کہ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں میرا استاد اگر چاہے تو مدینے کے چوک میں کھڑا کر کے مجھے بیچ دے، میں بک جاؤں گا، لیکن اس کے حق سے میں آپ پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو تم سے نیکی کرے اسے اچھا بدلہ دینے کی کوشش کرو، اور حضور فرمانے لگے اگر بدلہ دینے کی طاقت نہ ہو تو پھر اس کے لیے دعا کرو، اور اتنی کرو اتنی کرو اتنی کرو محسن کے لیے دعا کہ تمہیں یوں لگے کہ تم نے حق ادا کر دیا ہے، پھر اس کے لیے دعا کرو، اپنے محسنوں کا شکریہ۔ اور یارو میرے نبی پر کوئی احسان نہیں کر سکتا، لیکن میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے تھوڑی سی بھی محبت کی نا
मदीने वाले लेने गए मेरे नबी पाक को हिजरत से पहले। तो हुजूर के चचा हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु हालांकि अभी कलमा नहीं पढ़ते थे, वो कहने लगे ओ मदीने से लेने आने वालों, नबी पाक यहाँ बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं, इनका बड़ा एजाज है, अगर तुम महबूब की हिफाजत कर सकते हो तो फिर लेके जाना। तो अहले मदीना ने कहा कि आप एक दफा भेजें तो सही, हम तो अपने अहले खाना से बढ़कर हिफाजत करेंगे। ये बातें हो रही हैं। एक अंसारी थे हजरत अबुल हैसम, उठ के ना हुजूर के करीब गए, कहने लगे या रसूलल्लाह एक बात कर लूं। हुजूर ने फरमाया कर लो। अर्ज की हुजूर हमारे जिन जिन से भी ताल्लुकात हैं हम सब से बिगाड़ देंगे। हुजूर हम सिर्फ और सिर्फ आपकी गुलामी करेंगे, लेकिन एक हल्का सा डर है, अगर इजाजत हो तो अर्ज कर लूं। हुजूर ने फरमाया करो। अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह कल को अगर आपको गलबा मिले और अल्लाह के फजल से मिलेगा तो फिर ऐसा ना हो कि आप अपनी कौम की तरफ लौट आए, तो फिर हमसे ये फिराक ये विछोड़ा सा नहीं जाएगा। हुजूर फिर आप वापस तो नहीं आएंगे। तो हुजूर ने उनकी बात सुनी तो हुजूर मुस्कुरा पड़े, फरमाया मदीने वालों सुनो, कभी ना भूलना मैं तुम में से हूं और तुम मुझ में से हो। छोड़ के क्यों? हमारे एक बुजुर्ग से किसी ने कहा था ओ तुम लोग मदीने ज्यादा रहते हो, हालांकि नबी पाक ने तो मक्के में ज्यादा वक्त गुजारा है। 63 साल उम्र मुबारक में से 53 साल मक्के में गुजारे, मदीना तैयबा में तो सिर्फ 10 साल गुजारे और तुम हर वक्त मदीना करते हो। वो कहने लगे जा जाके अपना कैलकुलेटर ठीक कर, तेरा ये फलसफा भी ठीक नहीं। नबी पाक ने मक्के में 53 साल गुजारे हैं और मदीने में कयामत तक के लिए डेरा लगाया है, जा जाके कैलकुलेशन ठीक कर। हुजूर ने फरमाया रहना भी यहाँ है, दफन भी यहाँ होना है, कयामत में उठूंगा तो मेरी कब्र भी मदीने से खुलेगी। हजरत उमर फारूक कहते हैं मैं हजरत सिद्दीक अकबर के पास बैठा था तो एक खातून आ गई दरबार खिलाफत में किसी काम से। तो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने अपने कंधों से चादर उतारी, उस चादर को जमीन पे बिछाया, उस बेटी को उस खातून को अपनी चादर पे बिठाया। हजरत सैयदना उमर कहते हैं मैंने कहा अल्लाह ने आपको इतनी शानों से नवाजा है, अंबिया के बाद आप सबसे अफजल है और आप अपनी चादर किसके लिए बिछा रहे, कौन है आखिर ये खातून? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे हजरत साद बिन रबी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मैदान उहद में हुजूर के कदमों में जान कुर्बान की थी। मैंने कहा हाँ। कहने लगे ये उसी साद बिन रबी की बेटी है, ये आज आई है। और हमारे मुल्क में क्या हुआ, कभी पलट के देखना शुहदा के खानदान किस कैफियत में, कभी पलट के देखना सरहदों पे जान देने वालों के बच्चों की कैफियत क्या है। कभी किसी तकरीब में बुला लिया जाता है, 2 जुमले कह दिए जाते हैं, कोई एक आध मेडल भी दे दिया जाता है, लेकिन कभी पलट के देखना उनकी कैफियत क्या है, उनका ख्याल रखा, उन चीजों को गौर किया गया। किसी ने अगर किसी मकाम पे कोई नेकी की तो उस नेकी का एजाज रखा गया। मैंने तो अपनी जिंदगी में देखा है, बड़ा छोटा आदमी हूं कि मैंने देखा है दीन का काम आप थोड़ा करते हैं, रब आपको अजर इतना अता करता है, इतना अता करता है कि इंसान शर्मिंदगी में पानी पानी होता जाता है कि ये तो बिल्कुल मेरी औकात ही नहीं थी, ये तो कैफियत ही नहीं थी। ये इस मस्जिद के नक्शे की जब बात चल रही थी तो नक्शा मंजूर करने वालों में से एक साहब ने मुझे कहा इतनी बड़ी मस्जिद बना रहे हैं तो वहां तो आबादी कोई नहीं, तो इतनी बड़ी मस्जिद बना रहे हैं तो लोग कहां से आएंगे? तो मैंने कहा हमें तो पहले भी नहीं पता कहां से आते हैं। वो कहने लगे नहीं फिर भी कोई अंदाजा तो हो। मैंने कहा कि मैं चले मुसलमान पर वैसे ही एतबार करना चाहिए, तो मैं तो वैसे ही पगड़ी दाढ़ी वाला हूँ, सच बताता हूँ मुझे नहीं पता कहां से आएंगे, पर उम्मीद है कि आ जाएंगे। अब जो आ रहे हैं वो मुझे सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं तुम्हारी जगह थोड़ी है, जगह जरा बता लो। मैंने कहा जरा ठहर जाओ, जो चीजें हो रही है इनको जरा मैनेज कर ले। देखो अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह का रसूल दीन किसी का कर्ज नहीं रखता। हमारे मुखलिस होने में देर होती है, हम और जल्दी शिकवा करते हैं अपनी जुबान पे, अल्लाह ताला हमें माफ फरमाए। बाज़ औक़ात ना चाहते हुए कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं जिनमें बाद में शर्मिंदा होते हैं, यार ये जुमला क्यों कहा, दीन तो बड़ा एजाज देने वाला। हमारे यहाँ ना खुद गर्जी को बाकायदा रिवाज दिया गया और बड़े बड़े गलत जुमले जो अखलाकन अपनी जुबान से अदा भी नहीं किए जा सकते। मैं तो जी काम निकालने के लिए किसी को भी बाप बना लेता, माज़अल्लाह। मुसलमान तो इस तरह की बात नहीं कर सकता। ये खुद गर्जी, ये लालच,
یہ وقتی طور پر کسی شخص کو استعمال کرنا، ٹیشو پیپر بنانا، یہ اہل ایمان کا تو طریقہ ہی نہیں. وہ تو یاد رکھتے ہیں ہر ایک کا احسان. وہ تو کسی نے محبت کی ہو تو اس کا خیال رکھتے ہیں. اپنے محسنوں کا شکریہ ادا کریں. آپ یقین کریں میں نے زندگی میں ایسے اساتذہ دیکھے جن کا مقصود تنخواہ لینا نہیں تھا، پڑھانا تھا، اور انہوں نے جیب سے خرچ دے کے بچوں کو پڑھایا، دل لگایا، جدوجہد کی. ایسے مشائخ دیکھے جنہوں نے وارفتگی کے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف قائل کیا. اب نہ زمانے میں تکلف پیدا ہو رہا ہے. اب طبیعتیں احسان مند نہیں رہی. بچے اپنے ماں باپ سے جب یہ کہے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا ہے، اور جب شاگرد اٹھ کے اپنے استاد سے کہیں کہ اگر پڑھایا ہے تو فیس نہیں لی، مفت پڑھایا ہے. اگر کوئی بیوی اٹھ کے اپنے خامد سے کہہ دے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، بخاری میں موجود ہے، کہ ساری زندگی تم عورت کے ساتھ نیکی کرتے ہو لیکن تمہارا ایک عیب دیکھتی ہے تو وہ کہتی ہے میں نے تو کبھی تم میں کوئی بھلائی دیکھی نہیں، یہاں تو سکھ پایا ہی نہیں. فرمایا اس بنیاد پر کثرت سے عورتیں دوزخ میں جائیں گی. اور اگر وہ خاتون جس نے سارے دکھ سکھ دھوپ چھاؤ خامد کے ساتھ گزاری، اگر خامد اسی کو اٹھ کے تانا زنی کرے، اس کے دو ایک کاموں کو بنیاد بنا کر کہ یہ چیز نہیں ملی، یہ کپڑا وقت پہ استری ہوا نہیں ملا، اس کی زندگی کی ساری نیکیوں کو توڑ کے رکھ دے، یہاں تک کہ اس کے ماں باپ کے بارے میں بھی کمزور جملے کہے، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کا احسان بھول نہ جایا کرو. تھوڑا سا احسان مند رہیں، تھوڑا سا چیزوں کو سمجھے، تھوڑا غور کریں. اگر یہ مزاج میں بات پیدا ہو جائے تو زمانے میں قرار آئے گا، ہم ایک دوسرے کی قدر کا احساس ہوگا، مل کے رہنا ہم پسند کریں گے، ہمارے اندر وہ چیزیں آئیں گی. یہ ادارے بنتے ہیں، یہ چلتے ہیں، لوگ آتے ہیں، میرا ہی نام ہے، مجھے ہی لوگ جانتے ہیں، میرا ہی تعارف ہوتا ہے، لیکن میں تو ابھی آیا ہوں. تو جس نے یہاں میرے آنے سے پہلے صفحے بچھائی ہیں وہ بھی تو بڑا قیمتی آدمی ہے نا. جس نے جھاڑو دیا اس کی بھی تو بڑی بات ہے نا. جو میں چلا جاؤں گا اپنے معاملات میں، جہاں مجھے مزید سفر کرنے نکل جاؤں گا تو یہاں ڈیوٹی کریں گے، یہاں سے چیزیں اٹھائیں گے، ان کی بھی تو بڑی بات ہے نا. لیکن ہم احسان ماننے کو تیار ہیں. یعنی سو رہے ہیں سیٹ صاحب گاڑی میں، پیر صاحب، علامہ صاحب سو رہے ہیں، ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے، وہ سویا ہوا پتہ نہیں کتنی دیر ہو گئی، ایک ذرا جگہ کیجیے گا بریک لگ گئی ہے تو آنکھ کھلتے کہتا ہے تیار نہ چلا. او بھائی تو سویا ہوا تھا. اس کی نیکی سمجھ، اس نے ساری رات تجھے سفر کرایا ہے اور یہاں تو تلخ ہو گیا صرف ایک بات پر. احسان مندی کا مزاج نہیں. مطعم بن عدی ایک سردار تھا قریش کا. یہ بات نا، یہ ایک میں پڑھتے میں بدر کو پڑھ رہا تھا دراصل، یہ ایک بات میں نے پڑھی تو یہ سارا عنوان ہی میں نے بدل دیا. میں نے کہا بات ہی اس پہ کر دی. ایک شخص کا ذکر آیا بدر میں، مطعم بن عدی کا، کافر ہے، مسلمان نہیں ہوا، بدر میں اس کا ذکر آیا. ذرا دیکھیے ذکر کیسے آیا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب طائف سے واپس آئے نا، تو جب کوئی شہر سے جاتا تھا واپس آتا تھا تو کسی کی پناہ میں آتا تھا تاکہ پھر اسے تکلیف نہ دے. اس دور کا رواج تھا. تو نبی پاک علیہ السلام جب واپس آئے تو کئی لوگوں سے بات کی گئی لیکن کوئی بھی آگے نہ بڑھا حضور کی حفاظت کے لیے. تو مطعم بن عدی اپنے 6 یا 7 بیٹوں کو لے کر اسلحے سمیت پوری شان و شوکت کے ساتھ نبی پاک کو لے کے آیا اور پھر حضور نے بیت اللہ شریف میں نماز پڑھی. وقت گزر گیا، ایک دور کی بات تھی، ایک بات تھی، وہ دور گزر گیا. اس کے بعد بڑے دور آئے، اللہ نے معراج عطا کی، حضور یہاں آ گئے مدینہ طیبہ میں، یہاں سینکڑوں لوگ مسلمان ہوئے، بدر میں اللہ نے فتح دی. جب بدر کے قیدیوں کی بات چل رہی تھی نا، یہ جو لوگ قیدی ہو کے ہیں انہیں کس طرح چھوڑنا ہے، تو بڑے بڑے سردار مکے کے تیار تھے سفارش کے لیے آنے کے لیے کہ ان قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے. یہاں بھی مشورہ ہو رہا تھا کیا کرنا ہے، قتل کر دیا جائے ان کفار کو، یہ بھی مشورہ تھا، فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے، یہ بھی مشورہ تھا. بہت ساری چیزیں ابھی طے ہونی تھی. تو ان ساری باتوں کے بیچ اچانک کیفیت بدلی. صحابہ کہتے ہیں باتیں ہوتے ہوتے ایک نیا رخ بات نے اختیار کیا. محبوب کریم اچانک فرمانے لگے آج اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا، کیونکہ فوت ہو گیا تھا، کہا آج اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ مجھ سے آ کے کہتا ان قیدیوں کو چھوڑ دے، تو حضور فرماتے ہیں میں دیر نہ کرتا، فوراً ہی چھوڑ دیتا. چونکہ مجھے اس کی وہ نیکی یاد ہے، اس نے وہ جو اس وقت میرے ساتھ رویہ رکھا مجھے بھولا نہیں. صرف ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں نا وہ
इंसान बड़ा छोटा होता है जब माँ उसे वक्त देती है, बड़ा छोटा होता है जब बाप उसे वक्त देता है। बड़े असातिज़ा के पास बड़ी किताबें जब बंदा पढ़ता है वो भी बड़ा वक्त होता है, लेकिन जब उसे ये अच्छी तरह पहचान करानी होती है ना कि ये अलीफ है, ये बा है, और नहीं ये ता है, आंखें खोल के देख, दो नुक्तों वाला ता होता है, ये सा है, वो भी बड़े मुशक्कत वाले लोग होते हैं, वो भी बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन क्या करें, भूल जाते हैं लोग, नहीं याद रहता। वो जिसकी बात सुन के अल्लाह ने दीन की तौफीक दी, इसकी बात सुन के इस तरफ माइल हुए, फिर रिसर्च की और फिर उसी को अनपढ़ करना शुरू कर दिया, फिर कहा कि ओहो तवज्जो तो उसने दिलाई थी पर यह बंदा ही ठीक नहीं। ये हमारे यहाँ अजीब नाशुक्री का और एहसान फरामोशी का मिजाज आया है। हमें हमारा दीन कहता है आपस में एक दूसरे के एहसानों को भुलाना ना, और नेकी का बदला हमेशा नेकी रखना। हुजूर ने फरमाया शुक्रिया अदा ना कर सको तो मोहसिन के लिए दुआ जरूर करना। अपनी जिंदगी, ये जो लोग एहसानमंद होते हैं ना, ये बड़े नफीस लोग होते हैं, ये हुदूद के अंदर होते हैं, ये बड़े बादब होते हैं, इनकी जिंदगी सुलझी हुई होती है, ढली हुई होती है। यानी ये वो लोग होते हैं जिनका कोई होता है, यानी इनकी कोई सनद होती है, इनके कोई पीछे होता है, इनकी कोई बैक होती है, इन्हें कोई कहने वाला होता है, इनका कोई उस्ताद मुर्शद होता है, इन्होंने किसी से सीखा होता है, इनकी कोई पुश्त होती है। यानी ये वो होते हैं जिनका कोई होता है। और जो वो कहे कि मैं तो सारी मेहनत आप ही की थी, अबे भी कुछ नहीं सी दिता, भाई भी छड़ गए सन, फलाना भी, तो भाई ओ भाई तू तो ढला हुआ ही नहीं है। ऐसा आजाद बंदा, इस तरह की कैफियत, ये अंदाज दुरुस्त नहीं है। अपनी जिंदगी को एहसानमंद बनाएं। हम बड़े लोगों के एहसानमंद हैं। आप यकीन करें, कभी सोचते हैं तो ढेर सारे लोग ऐसे हैं इनके बारे में सोचते हैं यार तेरा शुक्रिया कैसे अदा करेंगे, कहाँ से वो लफ्ज लाएंगे जिनसे तेरे बड़े सारे जिंदगी में लोग होते हैं। बस अपना मिजाज एहसानमंदी वाला बनाएं। ना जजा दे सके और ना कोई बदला दे सके तो दुआ के तो अल्फाज अदा किए जा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा वक्त कुरान पाक पढ़ें, इस्तिगफार पढ़ें, दुरूद पाक पढ़ें, ये 3 ही वजीफे इनके साथ। और रात का वक्त कोशिश करें क़याम में गुजरे, नवाफल में गुजरे। जहां जहां भी आप, इसको हमने जाया नहीं करना। याद आती है तो आंसू भी निकलते हैं, दुआ भी निकलती है। थे कुछ लोग पिछले साल जो इस साल मौजूद नहीं है, वक्त तेजी से गुजर रहा है, तो ये सादतें बड़ी कीमती हैं, इनको जरूर हासिल फरमाएं। मैं मुल्क भर में सफर करता रहता हूं, मैं देखता हूं बहुत सारी जगह ऐसी हैं, बहुत सारे देहात ऐसे हैं जिसमें बड़े बड़े शानदार रोड बनाए गए, काम किया गया। उनकी 99 खामियां अपनी जगह पर, खूबी का भी तो जिक्र करें। यही हाल इस गवर्नमेंट का हो रहा है। लाठ लेके लोग हैं, ये भी गंदा वो भी गंदा। आप किस तरह की बात कर, आपने तो मुल्क को ये नाम दे दिया है कि यहाँ कोई अच्छा इंसान बचता ही नहीं। मौलवी है तो सारे बुरे हैं, पीर हैं तो सारे बुरे हैं। क्या बात करते हैं साहब, ये मेरे रसूलुल्लाह की कौम है, ये नबी पाक की उम्मत है। और हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत कभी गुमराही पर जमा नहीं होगी। ये नहीं हो सकता सारे लोग ही गलत हो जाए। लेकिन हमने तबाही उतार दी। जिसके हाथ में स्पीकर आता है वो सब की पगड़ियां उछालना जरूरी समझता है। जिसके हाथ में कलम आता है वो कहता है क्योंकि मैं लिख रहा हूं तो मैं अकेला ठीक हूं, बाकी सारे गलत हैं। मोहब्बत को फरोग दें, प्यार करें, अखुवत का रंग देखें। आतम ताई की बेटी मुजरम बन के आई थी, मुजरम बन के, कलमा नहीं पढ़ती थी, और उसको सामने खड़े करके मेरे नबी पाक ने फरमाया तेरा बाप कलमा नहीं पढ़ता था पर उसमें आदतें अच्छी पाई जाती थी, उसकी सिफात ठीक थी। यानी हुजूर तारीफ कर रहे हैं, नबी पाक तारीफ, और हमारी जुबान गोंग हो जाती है तारीफ की दफा जाए। एक सहाबी है हजरत शैबा बिन उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु, वो कहते हैं मेरे वालिद को और मेरे चचा को मुसलमानों ने उहद में कत्ल कर दिया था। मेरे दिल में बड़ा गुस्सा था, बड़ा जलाल था कि कभी मुझे मौका मिले तो मैं बदला लूंगा। कहते फतेह मक्का के बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम हवाज़न की जंग के लिए निकले। मुझे पता चला हुजूर जा रहे हैं तो मेरे अंदर शोले भड़क रहे थे इंतकाम के। रोज मैं मंसूबा बंदी करता, प्लानिंग करता कि किसी तरीके से मैं उन तक पहुंचूंगा और बदला लूंगा। कहते नबी करीम अलैहिस्सलाम ना हवाज़न के लिए पहुंच चुके थे। फरमाते मैं भी जंग में जाके शरीक हो गया और मैंने तरीका इस तरह का इख्तियार किया कि किसी तरीके में हुजूर तक पहुंच जाऊं। समझ आ रही है मेरी बात की? नबी करीम अलैहिस्सलाम तक किसी तरीके पहुंच जाऊं। फरमाते हैं लड़ते लड़ते, लड़ाई के 2 तरीके होते थे। कभी तो ऐसे होता था कि
ایک ایک دو آدمی مل کے آپس میں لڑتے تھے، پھر گمسان کا رن پڑتا تھا، گھمبیر ہو جاتی تھی جنگ، سمجھ نہیں آتی تھی تیر کہاں سے آیا، نیزہ کہاں سے آیا۔ فرماتے جب گمسان کا رن پڑا نا، مجھے موقع مل گیا، میں حضور کے قریب پہنچ گیا۔ حضرت شیبہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے جب میں پہنچ گیا تو میں نے نا دیکھا کہ اب حضور کے قریب لوگ نہیں ہیں۔ فرماتے میں نے نا فوراً تلوار اٹھائی، تلوار اٹھا کے میں حضور کو معاذ اللہ شہید کرنے ہی لگا تھا کہ ایک نور چمکا حضور کے ساتھ، پڑھیے درود صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ایک نور چمکا، اتنی تیزی تھی اس نور میں کہ میری آنکھیں بند ہو گئی، میرے ہاتھ سے تلوار گر گئی، آنکھیں چندھا گئی میری۔ فرماتے تلوار میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ اب جب وہ روشنی مدم ہوئی نا تو میں نے دیکھا نبی پاک سامنے کھڑے مسکرا رہے ہیں، آپ نے میں نے کر دی، آپ نے سن لی، ذرا دیکھو تو صحیح، جو تلوار لہرائے اسے دیکھ کے بھی کبھی کو مسکرایا، جس نے تلوار ہی لہرا دی، جو شہید کرنے ہی لگا تھا، پہنچ گیا تھا۔ لیکن یہ اخلاق میرے رسول پاک کا صلی اللہ اعلیٰ حضرت خالد بریلوی کا ایک شعر میں نے پڑھا، تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بس نا وہ آتی تو سامنے ہے لیکن وہ اتنا لطف دے جاتی ہے کہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے مزاج۔ رات کو میں شعر پڑھ رہا تھا اعلیٰ حضرت کا خالد بریلوی رحمت، اور میں نے شعر پڑھا تو مجھے اچھا لگا سنانا۔ ایک دوست کو میں نے فون کیا، میں نے کہا یار ذرا شعر تو سن لے، یہ پہلی دفعہ نظر سے گزرے، ابھی سیدھا سادہ لیکن روح تک اتر گیا۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے نبی پاک کے بارے میں، فرمانے لگے سیدھی سیدھی روش پر کروڑوں درود، سیدھی سیدھی روش پر بالکل سیدھی ہے حضور کی باتیں، کسی پیچیدگی کی ضرورت نہیں۔ کہنے لگے سیدھی سیدھی روش پر کروڑوں درود، سادی سادی طبیعت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کے مسکرائے، اور فرمایا جب حضور مسکرائے نا تو میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کے حیران ہوا کہ میں نے تلوار تانی تھی اور حضور نے مسکرانا شروع کیا۔ فرماتے اب حضور نے مجھے بلایا، آواز کے ساتھ نہیں بلایا، حضور نے اشارہ کیا یوں کر کے، فرمایا ادھر آؤ نا۔ فرماتے مجھے اب یہ بھی سمجھ نہیں آئی کہ کس نے مجھے اٹھا کے حضور کے قریب کر دیا۔ فرماتے میں نبی کریم کے قریب گیا تو حضور نے میرے دل پر 3 تھپکیاں دی، ایک تھپڑ ہوتا ہے ایک تھپکی ہوتی، کہتے حضور نے 3 تھپکیاں دی اور دی بھی میرے دل پر، ایک پھر 2 پھر 3۔ کہتے پہلی تھپکی دی تو میرے اندر سے کفر نکل گئی، دوسری تھپکی دی تو میرے اندر ایمان داخل ہو گیا، اور تیسری تھپکی جب نبی پاک علیہ السلام نے دی تو مجھے ہر چیز سے بڑھ کر رسول اللہ سے پیار ہو گیا، محبت ہو گئی نبی کریم سے۔ آپ فرماتے ہیں اب حضور نے نا فوراً میرے ہاتھ میں تلوار تھمائی، فرمایا پہلے تو ہمارے خلاف لڑ رہا تھا، تلوار پکڑ اب ہماری طرف سے لڑ، تلوار پکڑ اور لڑ۔ آپ فرماتے ہیں میں اتنا لڑا کہ جو حضور کا دشمن سامنے آتا میں گلا کاٹ دیتا، جو آتا میں اس کے ٹکڑے کر دیتا۔ فرماتے ہیں پہلے میں باپ کا بدلہ لینے آیا تھا، اور اب میرا یہ حال ہے کہ اگر میرا باپ بھی سامنے آئے گا تو میں اس کا بھی گلا کاٹ دوں گا، لیکن حضور کے قریب کسی کو جانے نہیں دوں گا۔ حضرت شیبہ بن عثمان کہتے ہیں جنگ ختم ہو گئی، حضور خیمے میں گئے، میں بھی گیا، اب نبی پاک لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں، حضور لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں، میں کونے میں بیٹھا سوچ رہا ہوں کہ میں تو بدلہ لینے آیا تھا، یہ میرے ساتھ ہوا کیا؟ حضور لوگوں سے باتیں کرتے جا رہے ہیں، میں سوچتا جا رہا ہوں کہ میں تو انتقام لینے آیا، یہ کیا معاملہ ہوا؟ کہتے محبوب نے اچانک میری طرف نظر اٹھائی اور فرمانے لگے شیبہ ایک ارادہ تو نے کیا تھا جو غلط تھا، اور ایک ارادہ میرے رب نے کیا ہے اور تیرے اوپر فضل فرما دیا۔ فرماتے حضور نے اب مجھ سے فرمایا کوئی خواہش ہو تو بتاؤ، مانگ لو کچھ مانگنا ہے تو۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میری بخشش کی دعا کر، بڑا میرا خوفناک ماضی ہے، میں اسلام کا بڑا دشمن رہا۔ کہتے میں نے دعا کے لیے کہا اور حضور پھر دوسرے لوگوں سے باتیں کرنے لگا، کبھی اس سے کبھی اس سے کبھی اس سے۔ میں سوچنے لگا کہ میری بات کا کوئی جواب ہی نہیں آیا۔ جب 2-3 بار میں نے سوچا تو میرے کریم نے پھر توجہ میری جانب کی اور فرمایا تو نے بخشش کی دعا کا کہا تھا، میں نے سن لیا ہے، رب کریم نے تیری بخشش فرما دی ہے، اللہ نے تجھے بخش دیا ہے، تیری خطائیں رب کریم نے معاف کر دی۔ نبی پاک کے دست مبارک کی برکت میں آپ کو سینکڑوں لوگ دکھاتا ہوں، سینکڑوں لوگ، بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں، 2 4 5 نہیں، سینکڑوں لوگ انہوں نے پردیس جا کے محنت کی، کمائیاں کی، لیکن اپنے دیش میں مسجد بنائی
तो लोगों को कहा कि अल्लामा साहब, कारी साहब, पीर साहब, मैं पैसे सारे दूंगा पर मेरा नाम ना लेना। मैंने कहा मैं सैकड़ों लोग दिखाता हूँ, सैकड़ों लोग, मेहनत की, जद्दोजहद की, कोशिश की। ये स्टेज पे बैठते हैं मेरी तरह के वो लोग जो पीर साहब, सूफी साहब, अल्लामा साहब होते हैं, लेकिन मैं सैकड़ों लोगों को जानता हूं जो महफिल का इश्तिहार अपने हाथों से लगाते, महफिल वाले दिन झाड़ू भी देते, लोगों को पैगाम भी देते। उनका इश्तिहार पे भी नाम कोई नहीं, नकीब ने भी नाम नहीं लिया, वो स्टेज पे भी नहीं बैठे, लेकिन जब महफिल सज जाती है, जब दुनिया आ जाती है, जब रसूल पाक का जिक्र कुरूज पकड़ता है, तो वो दूर खड़े होके कह रहे कितनी अच्छी हो गई है मेरी महफिल, कितनी अच्छी हो गई है मेरी महफिल। न किसी पीर ने नाम लिया, न किसी मौलवी ने लिया, न किसी नकीब ने लिया, न किसी नात खां ने लिया, पर ओ मेरे नबी की महफिल सजाने वालों, तुम्हारा नाम किसी ने नहीं लिया, तुम्हारी फोटो नहीं आई, तुम्हारा इश्तिहार पे नंबर नहीं लिखा गया, और जिस रसूल के लिए तुमने ये काम किया उस नबी को सारा ही पता है। वो हबीब जानते हैं, वो जानते हैं, उन्हें खबर है कि ये वो मेरा दीवाना है जो लोगों को दावतें देते, आओ मैंने रसूल पाक की महफिल सजानी, आओ आओ। आप यकीन करें लोग हाथ बांध के कहते हैं हजरत जी टाइम दे दें, दिल करता है जिक्र सरकार सजाया जाए। मेरे भाई याद रखो, फरोगे मोहब्बत की बात करो, पैगामे मोहब्बत की बात करो, मोहब्बत की बोली बोलो, मोहब्बत का तज़किरा करो, लोगों की अच्छाइयों का जिक्र करो, खूबियों का बयान करो, छोड़ो छोड़ो नफरतें, छोड़ो छोड़ो अदावतें, आओ वापस लौट आए। बुखारी मुस्लिम पढ़ो, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपना एक भाई अपने घर से चला था अपने दूसरे भाई को मिलने। एक तो है सहाबी का प्यार, एक तो है अहले बैत का प्यार, एक अल्लाह के वली का प्यार। अपने घर से चला था वो अपने एक भाई से मिलने, बुखारी मुस्लिम है। हुजूर फरमाते हैं कि रास्ते में उसे फरिश्ता मिला इंसानी शक्ल में। लोग तो रोज सफर करते हैं पर फरिश्ते नहीं आते, अल्लाह ने फरिश्ता भेजा इंसानी शक्ल में। किधर जा रहे हो मियाँ? कहने लगा अपने भाई से मिलने जा रहा हूं। कहा उसका तेरे ऊपर कोई एहसान है? उसने कहा नहीं। तो क्यों मिलने जा रहे हो? सुनना हो यारो, ये मेरी बात नहीं, ये मदीने वाले रसूल की जुबान अतहर से निकला है। फरमाया कहाँ जा रहे हो? उसने कहा मैं जा रहा हूँ भाई से मिलने। कोई एहसान है? कोई नहीं। कोई लेन देन का मामला है? कोई नहीं। क्यों मिलने जा रहे हो? क्यों? कहने लगा इसलिए मिलने जा रहा हूं कि वो भी अल्लाह का बंदा है, मैं रब का बंदा समझ के, अल्लाह का बंदा समझ। मैं कहता हूं ओ पीराने उज़ाम, तुमने अगर धोखे की पगड़ियां बांधी और तुमने अगर फराड के जुब्बे पहने, तुमने अगर झूठ के पलंदे बांधे तो वो तुम्हारा मामला है, लेकिन जो तुम्हें रब का बंदा समझ के मिलने आएगा वो अजर हासिल कर लेगा, वो अल्लाह की बारगाह से नवाज दिया जाएगा। वो तो अल्लाह का बंदा समझ के आया ना, उसे तो नहीं पता जुब्बे के नीचे क्या है, उसे नहीं पता बड़ी पगड़ी के नीचे क्या है। मदीने वाले महबूब फरमाने लगे वो फरिश्ता आया और आकर के उससे कहने लगा अल्लाह की रिजा के लिए मिलने जा रहे हो? उसने कहा कहने लगा सुनो फिर मैं इंसान नहीं, मैं फरिश्ता हूं, मुझे रब ने भेजा है। और आप फरमाते हैं जिस तरह तुम दोनों मेरी रिजा के लिए आपस में मोहब्बत करते हो ना, अल्लाह तुम दोनों से मोहब्बत फरमाता है, अल्लाह तुम दोनों से मोहब्बत, थोड़ा थोड़ा फरोग है मोहब्बत। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे चैनल उस्मान भाई AR के ऊपर पीर अजमल रज़ा कादरी साहब के बयानात मौजूद हैं। अगर आप मज़ीद बयानात सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को मुकम्मल वॉच करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।